أحذروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراكي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن ورد لشمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسوء والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقلوا في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأوا به الكون نورا وأكفلوا يتيما وأطهره على بيته تطهيرا فكذا صدره استبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات والنار وضجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. هم لسيدنا محمد نور الهدى بدر متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وليحن إلى محمد ما جنى من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لحبيب سوى محمد خير الأنام النبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه. شوق المحب إلى محمد أبناه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. تابعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سيدنا محمد أم القرى بلد معظم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. زمنا محمد مولاه سلمه وكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا محمد يوم القيامة كي ينعم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه. نرجو شفاعة من محمد إذ كنا نرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وملجأنا محمد يوم القيامة يقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد والأكبان فليس يكتب. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على سماء محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والجند حين وجاء محمد منهم ملائكة تسوم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أظهره محمد والكفر أبطله فهدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد والآل كله وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد والصحب كله وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأولين وسلم
وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلى وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلى وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلى وسلم على سيدنا محمد في العبد الوحيد وصلى وسلم على سيدنا محمد في لا إلى يوم الدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم بلغ الوحشة إلى محمد منا تحية وسلاما وجزه عنا أفضل ما جزيتنا به عن أمته هذه الوسيلة والفضل والشرف والدعاء الرفيع وبعث المقام المحمود الذي وأنت يا رحمة الراحمين اللهم اجعلنا وإياهم لمن يستجيب شفاعته ويرتجي به من الله رحمة الحمد لله رب العالمين اللهم رحمة هذا النبي الجوال وأصحاب السنة بالنبي الكوين اجعلنا من خير وتوسلنا بفضل المدين وارسلنا وذنب الجبر وسامنا سنة الأمة بالمسلمين أهلنا وسلسلين وإطاعة إمام أبدين وأمتنا إلى سنة وجماعته اللهم أدرنا ما خلقنا بينه ولما يدعونا وأجلنا ما هو الدنيا إنه ولما يدعونا وإحنا سبيل ولا يقدر اللهم إنا قد حضرنا كرة مولد نبيك الكريم فأشفي علينا ببركة المسجد والتكريم وأسكننا بجبال بذكر النعيم ونعمنا بجنة النعيم والمكي والله من النجم والعباد له الشفاء وأهلنا نسجي والوفاء كلنا وإنه بالشفاء أبوينا لنا عند قومنا وانسوا شرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأظهار وأصحاب الأخيار كبر عن الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله رسول الجميع والأخبار اجمع بيننا وبينهم بيدك وتغفر منا ما قدمنا بيسير أعمالنا كلنا المسر وارحمنا بما تغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا إلهي تحمل النعمة علينا ووفقنا لشكرك أهل بنا أهلكنا بعد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نحاول بمهم ألم بنا ولا ما قد هدينا على هد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها فمينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الذاكر أمينا كذاب وأصحاب الكرام ومن ولهم التابعين يا إلهي بحقه دمر البغي والفساد يا إلهي بحق جد لطفك يا جواد يا إلهي بحق هذه الأسور والمراد أسأل بشر المراد وأسأل الوقت بذلك يا محمد فرحت المسلمين من الغراب والمعدين لا يبقى المنام لا كذيني ومن الذي لا كل وقت المراد لنذي إلى الذي سلمت إلى وارم ابن اتركوني بلا جناب وصلى على خير خلق سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا وقيلا بكبرين برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا دائما حمدنا آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين ربنا تقبل
الفاتحة أحسن الحق وقرأت الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Tibalah kita ke acara selanjutnya, yaitu hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau Mau'idatul Hasanah, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah Ki Haji Ismail Amin Khalil, pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhajirun Bangkalan Madura. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Nakhusubi dzikri kepada beliau Hadratul Mukarram Pamanda Kiai Haji Muhammad Ali Khalil Yasin selaku pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Khalil se-Kalimantan Timur, dan kepada beliau Hadratul Mukarram Kiai Haji Bukhari Nur selaku pimpinan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Samarinda, beserta seluruh para guru, para kiai, para ustadz, para ustazah. Tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kesehatan, di dalam kebaikan, di dalam keafiatan. Amin Allahumma. Tak lupa pula kepada segenap jajaran aparatur negara, baik sipil, TNI atau Polri, dan juga para bapak-bapak dewan yang juga hadir, dan tak lupa pula kepada segenap para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, para wali murid, wali santri, para adik-adik santri, santriwati, dan semua yang hadir pada malam hari ini dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang mudah-mudahan dengan barakah acara kita pada malam hari ini, kita semua yang hadir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang bahagia dan beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang selamat, bermanfaat, tahajat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita, perkumpulan kita, pertemuan kita pada malam hari ini menyebut-nyebut nama baginda Nabi, membaca sholawat atas baginda Nabi, mengenang kisah, cerita, sejarah baginda Nabi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah indikasi atau pertanda bahwa kita kelak juga akan dikumpulkan bersama beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di satu pertemuan yang insya Allah penuh dengan barokah. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para hadirin, yang mana ini merupakan satu acara kemasyarakatan atau bagian dari tradisi budaya lelampah yang diadakan oleh para ulama mulai sejak ratusan tahun yang lalu, yang mana acara seperti pada malam hari ini peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diadakan, didirikan atas tujuan-tujuan yang mulia, atas niat-niat yang mulia. Yang salah satu tujuan utamanya adalah mengajak kita semua yang hadir untuk berbahagia, untuk bergembira karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bernama Abu Musa Az-Zahrani. Ini beliau diceritakan pernah bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu beliau bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang mereka orang-orang yang dalam bulan Maulid, bulan Rabiul Awal mengadakan acara untuk memperingati hari kelahiranmu? Maka baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, man fariha bina farihna bihi. Barang siapa yang gembira karena aku, barang siapa yang bahagia karena aku, farihna bihi, maka aku juga akan gembira karenanya, maka aku juga akan bahagia karenanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibahagiakan dan dibanggakan oleh beliau baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Oleh karena itu, para hadirin, semua di antara kita ini tentu punya rasa cinta kepada baginda Nabi, tentu punya rasa bahagia, rasa gembira akan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan orang-orang yang kuat agamanya seperti para santri-santriwati Syekhana Khalil, atau seperti bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, wali santri Syekhana Khalil, orang awam sekalipun, ya, asalkan dia beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yakin, seyakin-yakinnya dalam hatinya pasti ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika saya masih kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, saya pernah mendengar satu cerita, ya.
kisah seorang nenek-nenek seringkali diceritakan, seringkali saya baca di buku kisah-kisah orang Madura. Ada seorang nenek-nenek, mbak-mbak, entoh bapak-bapak, mbak-mbak bine, nenek-nenek. Itu suatu ketika diceritakan punya kebiasaan, ya. Setiap hari beliau itu dari rumah pergi ke pasar untuk berdagang buah-buahan. Nah, sebelum beliau itu pergi ke pasar, setiap pagi itu setelah sholat subuh, beliau nenek-nenek ini selalu menyempatkan diri untuk datang ke masjid. Jadi di masjid itu, di halaman masjid, biasanya di pagi hari itu kan ada daun-daun yang berserakan. Oleh nenek-nenek ini dipungut satu persatu, ya, bukan disapu Pak, tapi dipungut satu persatu, sampai daun-daun ini yang ada di halaman masjid bersih. Nah, ketika sudah bersih, beliau lanjutkan pergi ke pasar untuk kembali menjual buah-buahan. Begitu setiap hari kebiasaannya, ya. Dari rumah pergi ke masjid, membersihkan daun-daunan yang berjatuhan di halaman masjid, dipungut, dipilih satu persatu, kemudian pergi ke pasar untuk berjualan. Sampai pada suatu ketika ada seorang pengurus masjid itu yang kasihan Pak, neser, ya Allah, ini kasihan mbak-mbak, nenek-nenek sudah tua, setiap hari capek-capek memungut, memilih-milih daun-daun yang berserakan di masjid, yang sudah tua ini, dan itu membutuhkan waktu yang lama, paling sebentar, setengah jam untuk memungut daun-daun itu. Akhirnya ada pengurus masjid yang punya inisiatif, kalau gitu saya bantu saja nenek ini, kasihan, biar gak capek-capek, daun-daun itu dibersihkan Pak, disapu sebelum nenek ini datang. Nah, buat kejutan, apa kejutan bahasa Inggrisnya, surprise. Nah, buat surprise, ini kan buat surprise buat nenek ini, agar mungkin niatnya biar senang nenek ini dikasih kejutan seperti itu. Ya, sebelum datang dibersihkan dulu, disapu dulu. Akhirnya ketika nenek ini datang di pagi hari seperti biasanya, beliau melihat daun yang sudah tidak ada lagi, yang sudah bersih. Akhirnya bertanya-tanya nenek ini, adik-adik, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ini mana daunnya ini? Apa kata pengurus? Bu, tadi sebelum ibu kesini sudah saya bersihkan. Ya Allah, tahu kalau daunnya sudah dibersihkan, nenek ini nangis. Bukannya senang, malah nangis. Ya Allah, nangis. Ya Allah, ya Allah, kok dibersihkan? Ini kan kebiasaan saya setiap hari, ya. Jangan dibersihkan. Ini biar saya memilih daun ini satu persatu. Akhirnya pengurus masjid ini makin bingung, nenek ini dibantu bukan malah senang, malah susah, malah nangis. Ditanya, emangnya ada apa nih? Apa sih istimewanya daun-daun ini? Mengapa kok harus dipungut satu persatu? Mengapa kok gak disapu aja langsung? Biar praktis, gak capek-capek, gak ribet-ribet. Akhirnya nenek ini mau cerita. Oke, saya mau cerita, tapi jangan sampai ceritakan cerita ini kepada siapapun selama saya masih hidup. Oh, siap. Apa katanya? Saya ini setiap hari datang ke sini, ya. Saya ini bukan orang baik, kan. Saya bukan ulama, saya bukan kiai, ya. Saya ini bukan orang yang punya amal banyak. Jadi saya setiap hari datang ke sini memungut daun ini satu persatu. Setiap daun yang saya pungut itu, di setiap daun yang saya pungut, saya membaca sholawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Satu daun satu sholawat, satu daun satu sholawat, satu daun satu sholawat. Saya sadar saya ini bukan siapa-siapa.
Mungkin amal ibadah saya juga tidak akan cukup untuk menyelamatkan saya. Makanya saya punya amal seperti ini. Saya harap daun-daun ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Rasulullah SAW bahwa saya sejak dulu itu selalu merindukan beliau, baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Ini orang awamnya Bu seperti itu. Maka dari itu para hadirin, rasa cinta itu, rasa rindu itu, rasa gembira itu kita rayakan. Ya, di dalam setiap acara Maulid Nabi kita rayakan sebagai wujud gembira kita, bahagia kita karena baginda Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan gembira yang berpahala. Ya. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini rasa gembira kita di malam hari ini, kita hadir gembira akan baginda Nabi, senang, bahagia mendengar kisah-kisah baginda Nabi. Ini adalah rasa bahagia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kalau pikirkan ya, setiap harinya, setiap menitnya, setiap jamnya, kita ini justru lebih banyak bergembira, lebih banyak bahagia dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Coba kita selama 24 jam sehari semalam lebih banyak bahagia karena apa? Ada yang bahagia karena PC, karena uang. Ada yang bahagia karena kekasihnya, karena pacarnya. Ada yang bahagia karena ayamnya, ya. Ada yang bahagia karena HP, karena YouTube, karena mainan anak-anak modern semakin, karena game, ya, Parfire FF. Ada yang gembira kalau anak-anak gadis main TikTok goyang papali. Selama ini kita sudah cukup dipenuhi kehidupan kita, hari-hari kita, menit detik kita dengan kegembiraan selain karena baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dalam acara Maulid, para ulama ini mengadakan acara-acara seperti ini agar kita ini yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah bisa sejenak bergembira, berbahagia karena Rasulullah. Itu karena malu para hadirin ini, malu tudus. Mengaku umatnya Kanjeng Nabi tapi bahagianya karena selain Kanjeng Nabi. Malam 12 malam kelahiran Kanjeng Nabi, semuanya gembira buat status WA, I love you Kanjeng Nabi, HBD Kanjeng Nabi. Setengah jam kemudian ada main judi slot. Setengah jam kemudian teleponan, video callan. Ada apa banyak? Itu ya. Jangan ya Dek ya. Maka dari itu para hadirin, inilah ya tujuan utama kita sebenarnya menghadiri acara Maulid. Ya. Gembira karena baginda Nabi, bahagia karena baginda Nabi. Biar bahagianya itu bukan hanya karena kemaksiatan. Ayo kita ini diajari gembira oleh para ulama kita dengan hal-hal yang positif. Kita diajak bersyukur, bahagia oleh para kiai kita dengan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ingat salah satu guru saya Gus Baha itu pernah ditanya, "Mengapa kok sampean kiai kalau ngaji itu banyak guyonnya?" Kalau Gus Baha kalau kita ngaji di sana ngaji tafsir misalkan, itu meskipun ngajinya tafsir mungkin 70%, 80% isinya ketawa semua, guyon, kejaan. Itu beliau menjawab, saya ini ingin masyarakat tahu bahwa yang bisa membuat bahagia itu bukan cuma maksiat. Selama ini kan masyarakat banyak yang lari kepada kemaksiatan.
judi online nggak boleh, orkes nggak boleh, mabuk-mabukan, pacaran. Mereka mengapa mereka kok larinya ke situ? Karena mereka yakin di situ ada kebahagiaan. Karena mereka yakin di situ ada kenyamanan. Karena mereka yakin di sana ada kesenangan. Nah, kata beliau, saya ini ingin masyarakat tahu bahwa yang bisa membahagiakan itu bukan kemaksiatan, tapi ngaji ini juga bisa membahagiakan. Dengan ngaji itu kita juga bisa happy. Maka dari itu para hadirin, ini malam ini kita merayakan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan rasa bahagia, dengan rasa gembira. Akan tetapi jika ada yang bertanya, kok tadi dikatakan ceritanya tentang mimpi, berarti dalilnya Maulid Nabi mimpi? Bukan. Ya, kita ini Ahlussunnah wal Jamaah dalam urusan apapun tidak pernah berdalil dengan mimpi itu yustaqnasu bihi wala yustadallu bihi. Ya, dijadikan sebagai kenyamanan saja, lep-celep hati, penentram tapi tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Ini ya, misalkan ini hukumnya ini, apa dalilnya? Tadi malam saya mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Tidak bisa. Ya. Akan tetapi para hadirin, dalilnya Maulid Nabi seperti dikatakan para ulama itu adalah mentasyakuri nikmat kelahiran baginda Nabi. Karena para ulama menyimpulkan dari kisah disunnahkannya, dianjurkannya puasa Asyura bagi umat Islam, yang mana Kanjeng Nabi pada waktu itu ikrar, mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi, bahwa mereka itu berpuasa pada hari Asyura, merayakan, mentasyakuri kemenangan Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun pada hari Asyura. Maka para ulama menyimpulkan wa minhu yusannu idharul farah wassurur wasyukur. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dianjurkan bagi kita untuk menampakkan rasa gembira, rasa syukur, rasa senang atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Maka dari itu para kiai, para ulama kita mulai dari dulu mengajarkan kepada kita untuk dikit-dikit membuat acara tasyakuran. Kalau kata orang Jawa, orang Madura, selamatan. Sampean berangkat haji atau umroh, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum berangkat tasyakuran atau tidak? Tasyakuran dulu, ya. Jangan korsokor mangkat. Pulang dari haji atau umroh, tasyakuran lagi. Betul? Sampean punya rumah baru, tasyakuran. Punya masjid baru, tasyakuran. Toko baru, tasyakuran. Boleh. Anak baru, tasyakuran. Akikah, tasyakuran. Boleh yang baru-baru. Istri baru. Rem-rem kalau itu, Pak. Tasyakuran, itu tasyakuran. Kemudian disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau kita diajak untuk tasyakuran, dianjurkan untuk selamatan, Pak, menampakkan rasa gembira kita, mengekspresikan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka nikmat apa di dunia ini yang lebih agung, yang lebih besar, yang lebih layak untuk kita tasyakuri daripada nikmat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini adalah nikmat yang paling layak untuk kita rayakan, untuk kita tasyakuri. Karena nikmat kelahiran Nabi Muhammad, Kak Dinto, asal muasal semua nikmat. Ya, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaka.
Kata Allah, andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit, bumi dan seisi. Jadi kita pada malam hari ini bisa berkumpul, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat makan, nikmat minum, nikmat sehat, dan semua nikmat yang pernah kita rasakan, mulai di dunia, di barzah, atau sampai nanti di akhirat, itu semuanya adalah barokah nikmat kelahiran Kanjeng Nabi. Maka dari itu sebagian para ulama mengatakan karena yang diselamati, yang ditasyakuri dalam acara maulid ini bukan orang biasa, Pak. Bukan anaknya sampean, bene bapang, bene ibunya, engki. Bukan anaknya. Yang kita tasyakuri dalam acara peringatan maulid Nabi ini adalah pemimpin manusia sepanjang Ya, ada sebagian yang mengatakan, oh kita kalau mau buat acara maulid ini kalau bisa yang meriah, masya Allah, ya, yang megah, yang meriah, yang ramai. Ini bukan acara biasa, ini bukan acara kaleng-kaleng, ya. Ya, masya Allah, kita dikatakan sebagian kiai di sana kalau ngebuat acara maulid Nabi, buah-buahan sebanyak buah-buahan minimal 14 pun bisa. Itu punya buah-buahan. Ada juga sebagian ibunya di sana yang mengatakan kalau acara maulid Nabi jajannya jangan murah-murah. Nah, ada mode jajan bakwan acara maulid nih kayak gitu. Karena yang diselamati, yang ditasyakuri bukan orang biasa, tapi ini orang paling mulia sepanjang itu. Maka dari itu para hadirin, memperingati nikmat, ya, memperingati nikmat itu merupakan konsep kebahagiaan yang diajarkan oleh para ulama sejak dulu. Ini merupakan konsep kebahagiaan Al-Quran. Jadi untuk menjadi orang bahagia itu ibu-ibu, bapak-bapak, ya semua orang di dunia ini kan, baik orang kafir, orang Islam, ya orang soki, orang miskin, orang Bangkalan, orang Samarinda, semua orang di dunia ini kan mencari satu hal. Apa yang mereka cari? Isi, bukan, itu cuma media, itu cuma perantara. Yang kita cari, baik orang tua, anak muda, dan semua orang yang ada di dunia mencari satu hal. Apa itu? Kebahagiaan. Semuanya ingin menjadi orang bahagia. Nah, ini ada tutorial kebahagiaan, Bu. Yang tutorial ya. Nah, tutorial kebahagiaan, Pak. Cara menjadi bahagia itu ada dua. Ada cara bahagia yang ribet, ada cara bahagia yang ribet. Ya, apa cara bahagia yang ribet? Orang yang punya prinsip kebahagiaan baru bahagia kalau dia punya materi sebanyak-banyaknya. Ada orang yang punya target, saya pokoknya nggak akan bahagia kecuali minimal mobil Alphard. Nah, gaji minimal sebulan 50 juta. Istri minimal dua. Nah itu konsep kebahagiaan yang ribet, tutorial kebahagiaan yang ribet. Ya, baru bahagia ketika apa yang dia harapkan tercipta. Makanya teman Nabi, dia punya prinsip kebahagiaan seperti itu. Bisa jadi dia akan menunggu bahagia untuk selama-lamanya, lo beceh seumur hidup. Tapi ada satu konsep kebahagiaan yang sederhana, ibu-ibu. Tutorial bahagia yang sederhana. Apa itu? Tadi itu mengingat-ingat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Mengingat-ingat kenyamanan yang diberikan oleh Allah. Itu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Maka ingatlah kamu kepada nikmat-nikmat Allah.
la'allakum. Nah ini adik-adik Syekhona Khalil ngaji nahwu. Nggih. La'alla ini faedahnya apa? La'alla kan ngaji apa di sini, amsilati atau al-miftah? La'alla faedahnya apa? Taraji, ya, berandai-andai. La'alla Zaidan qadimun. La'alla Zaidan qadimun, andai saja Zaid datang. Nah, itu berandai-andai. Tapi la'alla jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka maknanya tidak mungkin berandai-andai. Tidak mungkin taraji, karena mustahil Allah itu berandai-andai. Allah itu jika menghendaki sesuatu, idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka Allah jika dinisbatkan kepada Allah itu maknanya litahqiq, pasti. Nah, fadzkuru ala Allah, ingat-ingatlah kamu kepada nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, pasti kamu akan menjadi orang yang bahagia. Itu banyak para hadirin kita ini sebenarnya tidak kekurangan nikmat. Kalau kita ditanya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, berapa nikmat yang Allah berikan untuk kita saja, bukan untuk tetangga kita, bukan untuk bapak kita, untuk kita saja. Kira-kira berapa nikmat yang Allah berikan? A 100, B 1000, C 10.000. Banyaknya berapa? Tak terhingga, betul sekali. Ya, berarti nikmat yang Allah berikan untuk kita tak terhitung, tak terhing. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kita disuruh untuk menghitung nikmat Allah, sampai kapanpun nikmat Allah tidak akan bisa ya, berarti setuju ya, nikmat Allah itu tidak terhitung. Sepakat? Nah, sepakat. Tapi mengapa kok masih banyak di antara kita orang yang si paling menderita atau yang merasa si paling tersakiti? Bukan karena kekurangan nikmat berarti, tapi dia tidak mau menyadari dan tidak mau mensyukuri ini. Hanya fokus, hanya ingat kepada ketidaknyamanan yang dia rasakan. Makanya ada satu cerita seorang raja, bapak-bapak, ibu-ibu, raja, masya Allah, punya segalanya. Raja punya apa, raja lah, istana, punya permaisuri 4, selir 500, punya aja mau nih gue narik. Punya apa lagi kalau raja, bu? HP tidak punya. Mobil tidak punya. Emas, ya, punya emas, bu, 1 ton, ya, emasnya. Tapi raja ini suka galau. Apa galau kata orang Samarinda? Sama aja, sompek. Galau sompekan, ruwet. Nah, galau, sompek, ruwet, stres. Dia punya pengawal, orangnya sederhana, hidupnya pas-pasan, namanya juga pengawal rakyat jelata. Tapi pengawal ini masya Allah orangnya ceria, riang, gembira, murah senyum. Sampai suatu ketika raja ini iri sama pengawal ini, curhat sama menterinya. Menteri, curhat dong menteri. Nah, ada apa raja? Saya ini kan raja, tapi kenapa kok hidup saya kok begini-begini saja, tidak gembira, suka galau, sompek. Sedangkan ini saya punya pengawal, orangnya B aja, orangnya biasa-biasa aja, tapi hidupnya masya Allah jembar hidupnya. Jembar ini apa pak? Jembereki. Seakan-akan dia itu lebih bahagia hidupnya daripada saya. Ini sebenarnya
Yang raja siapa? Saya atau dia? Akhirnya apa kata menterinya, Ibu? Anu raja, coba diuji itu pengawalnya raja. Diuji gimana? Uji dengan ujian 99. Lihatlah setelah ujian ini apakah dia akan tetap menjadi orang yang riang, orang yang ceria atau tidak. Gimana caranya? Biar saya yang ngurus ujiannya. Di malam hari menteri ini menyiapkan kantong. Kantong ini diisi uang, Bu, uang emas, uang dinar zaman dulu, uang emas. Oke, uang emas isinya 99 keping emas. Berapa kilo berarti dikangkep sos? 20 kilo emas. Berapa harganya uang 20 kilo emas, Bu? Berapa juta? 100. Dihitung TV. Banyak. Akhirnya dikirim atau ditulis surat dulu di luar. Assalamualaikum. Ini hadiah buat Anda. Hadiah uang emas untuk Anda. Di dalam ini ada emas sebanyak 100 keping emas. Padahal berapa tadi isinya? 99. Dikirim ke rumah pengawal malam hari. Ditaruh di depan pintu. Di malam hari ketika pengawalnya keluar, dibuka pintu, ada kantong, ada surat, dia baca, dia bawa ke dalam rumah. Oh alhamdulillah ya, saya dapat hadiah uang emas. Dibaca tulisannya Assalamualaikum, ini hadiah uang emas, tidak dipungut pajak, tidak ada ongkir, ini gratis COD ya. Isinya 100 keping emas. Alhamdulillah, bisa buat beli susu dan popok buat anak. Dihitung ya, berapa tadi hitung? 1, 2, 3, 4. Ternyata isinya berapa? 99. Kok isinya 99 ya? Kata isi tadi suratnya isi 100. Dihitung lagi. Tuh, 2, 3. Tetap isinya 99. Sampai dihitung 10 kali masih tetap isinya 99. Akhirnya dia mikir, nah ini pasti ada yang hilang ini. Satu, ini pasti ada yang hilang. Dia ngajak anaknya, dia ngajak istrinya untuk nyari ya, di depan rumahnya, di halaman, di selokan, di jalanan dicari. Ini mulai sampai subuh, akhirnya begadang sekeluarga, gak tidur gara-gara mencari satu uang padahal emang gak ada ya, bukan bagiannya. Akhirnya pengawal ini di pagi hari yang biasanya menghadap raja dengan wajah yang ceria, akhirnya sekarang menghadap raja dengan wajah suntuk, sumpah ya, ngantuk, begadang, hanya gara-gara memikirkan satu uang Itulah realita kehidupan kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ibarat kata kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Ibaratkan 99 uang emas. Diberikan ujian, diberikan ketidaknyamanan berapa? 1. Tapi lebih memilih fokus memikirkan yang 1 daripada memikirkan yang 99. Kalau orang seperti itu hidupnya sompek atau bahagia? Sompek. Karena tidak menjalankan perintah Allah tadi. Fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Untuk selalu mengingat-ingat nikmat-nikmat, kenyamanan-kenyamanan, keindahan-keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya sering cerita, saya tuh dulu pernah mondok bapak-bapak, ibu-ibu di Tarim Hadramut sana. Waktu itu saya punya guru Habib Umar bin Hafid hafizahullah ta'ala. Baru kehilangan, baru ditinggal wafat ibunda beliau ya. Nah, orang-orang kalau takziah itu apa?
melayat Pak, nyelase. Kan mengucapkan doa bela sungkawa. Iki apa doanya adik-adik, doa bela sungkawa? Innalillahi. Oh, kayak menang gitu, salaman ke tuan rumah gitu, assalamualaikum, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gila bola mencang tuan rumah. Apa doa bela sungkawa? Sampai kalau ngelayat nyelase, nyelase. Alabat, apa yang dibaca? Yang diucapkan ke tuan rumah apa? Yang sabar gitu. Bukan, ada doanya. Apa doanya? Azamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayitikum. Itu doanya. Itu kan orang-orang mengucapkan doa bela sungkawa, azamallahu ajrakum, azamallahu ajrakum. Saya penasaran kira-kira jawabannya apa? Ya. Karena dalam Islam itu doa biasanya ada jawabannya. Kalau kita hasiman, hasiman bersin, baca apa? Alhamdulillah. Dijawab, yarhamukallah. Dijawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, kira-kira ini jawabannya apa? Azamallahu ajrakum. Ini ternyata yang dikeluar dari lisan beliau hanya satu kalimat. Ya, dan saya lihat orang-orang Yaman memang seperti itu. Kalau ada orang bertakziah, berbela sungkawa, yang keluar dari lisan mereka cuma satu kalimat. Apa itu? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ini kalau kita pikirkan secara logika manusia, orang ditinggal mati ibunya, senang apa bahagia? Hah? Sosa. Ini kok ada orang ditinggal mati ibunya baca alhamdulillah. Itu bukan simbol kebahagiaan Pak, tapi itu simbol syukur. Syukur apa yang disyukuri baru ditinggal mati ibu? Bersyukur bahwa seberat apapun ujian yang dihadapi, tapi masih ingat pada nikmat-nikmat yang masih disisakan oleh Allah. Itu dia. Maka dari itu para hadirin, itu tujuan utama kita bermaulid Nabi, bersyukur, berbahagia, bergembira atas nikmat kelahiran baginda Nabi. Yang kedua para hadirin, cukup dua saja kita sebutkan tujuan maulid Nabi, hikmah maulid Nabi. Maulid Nabi ini dijadikan oleh para ulama sebagai media, sebagai wasilah sekolahan Pak, dijadikan sekolahan madrasah agar kita yang hadir ini umatnya Rasulullah, para masyarakat lebih kenal siapa itu baginda Nabi. Karena banyak Pak sekarang ini orang-orang di masyarakat kita justru lebih mengenal tokoh-tokoh lain daripada kepada baginda Nabi. Coba ditanya, sebutkan anaknya Ahmad Dhani. Jawab. Berapa anak Ahmad Dhani? Berapa Pak? 3. Siapa saja? Al-Eldul. Jawab Al-Eldul lagi. Tapi coba tanya, berapa anak baginda Nabi yang laki-laki? Sebutkan. A, E, E. Bukan Al-Eldul, jawabannya. Padahal berapa jawabannya? Berapa anak kanjeng Nabi yang laki-laki? 2, 4. Berapa? 3. Belakan binean. Aduh. Wasab'atun awladuhu aminuhu salasatun minadzukuri tufhamu. Ya Ahmad Dhani hafal anak Al-Eldul nih. Itu dia. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kenal tidak sama kanjeng Nabi? Kenal enggak Pak? Nggak jawab bapak, takut dites. Coba kita tes bapak, ibu-ibu. Kapan kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Menurut penanggalan Masehi.
Ayo, sebisa jawab dapat hadiah. Ayo, 200.000. Dilarang buka Google. Buka Google gugur jawabannya. Ayo adik-adik, ada yang tahu kapan Kanjeng Nabi dilahirkan? Menurut tanggalan umum. Sekarang tanggalan umum 26 September 2024. Nah, Kanjeng Nabi lahir kapan? Ayo, kamu. Ada yang jawab Januari. Nah, gitu loh. Angkat tangan. Oh, di mana Jepon kenal Kanjeng Nabi? Ada yang tahu? Enggak Google ya, tahu enggak Google. Jawabannya adalah 20 April 20 April 571 Masehi. Itu tanggal kelahiran Kanjeng Nabi. Masa tidak tahu? Bulan April itu Pak, bulan mulia, bulan muljah, bulan April ya kan. Ini. Sampai guru saya almarhum Kiai Haji Maimun Zubair sering berkata, sering menyampaikan, orang itu kalau di bulan April pegang uang, insya Allah sepanjang tahun banyak uang. Kalau di bulan April pegang uang. Nah, orang itu kata beliau, kalau potongan orang kaya itu alamatnya di bulan April pegang uang dia. Mengapa kok bulan April bulan mulia? Karena tadi itu rahasianya, April itu bulan kelahiran Kanjeng Nabi. Nah, ada di sini yang lahir bulan April. Nah, alhamdulillah. Maka dari itu para hadirin, mari kita teladani. Kita itu harus mengenal. Bagaimana kita bisa mengenal, bisa menteladani kalau kita tidak kenal Kanjeng Nabi? Bagaimana kita bisa mengenal Kanjeng Nabi kalau kita jarang mendengar tentang Kanjeng Nabi? Alhamdulillah sekarang media-media, bapak-bapak, ibu-ibu sudah tersedia. Dulu itu orang kalau mau tahu kisah tentang Kanjeng Nabi harus buka kitab Pak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab Syama'il. Kalau bisa baca kitab, kalau nggak bisa, hadir pengajian. Banyak dulu para kiai, para santri zaman dulu, adik-adik yang rela menempuh jarak puluhan kilometer, ratusan kilometer hanya untuk mendengar kisah tentang Kanjeng Nabi. Ada seorang sahabat dulu bernama Abdullah bin Unes, menempuh jarak 3 bulan, berbulan-bulan dia berjalan dari Madinah ke Mesir hanya untuk mendengar satu hadis tentang Kanjeng Nabi. Sekarang alhamdulillah Pak Ampen tidak usah repot-repot buka kitab, meskipun di kamar pantapangan bisa mendengar tentang Kanjeng Nabi. Ini cukup buka youtube.com, tiktok.com. Nah, makanya rubah itu kebiasaan di bulan Maulid yang biasanya sebelum tidur nyekrol FYP TikTok. Sebelum tidur ibu-ibu YouTubean. Mau tambah apa sebelum tidur? Main apa gelak dong? Parpayar FM. Diganti kebiasaannya di bulan Maulid, sebelum tidur mau dengar kisah tentang Kanjeng Nabi. Klik ya. Malam ini saya tinggal pilih siapa kiainya. Silakan pilih kiai idola Anda, siapa terserah, silakan. Terus kisah tentang malam ini tentang siapa? Ketawaduan Kanjeng Nabi. 10 menit cukup. Malam harinya, setelahnya, malam selanjutnya tentang ketawaduan, tentang kesederhanaan Kanjeng Nabi. Malam selanjutnya tentang keindahan akhlak Kanjeng Nabi. Nah, begitu seterusnya. Pola bisa-bisa saja kita tidur mimpi Kanjeng Nabi. Itu Pak. Bener tidur mimpi absaat. Tidur mimpi Kanjeng Nabi.
Itu karena sebelum tidur ditemani kisah tentang Kanjeng Nah, maka dari itu banyak sekali kita itu kalau mau menteladani akhlaknya Kanjeng Nabi itu banyak sekali. Satu, akhlak secara garis besar lagi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu punya satu sifat yang sangat luar biasa, yaitu adalah sifat memaklumi. Nah, ini kan. Sifat memaklumi, tidak meminta untuk dimaklum. Kalau kita kan kebalikannya, ya. Tidak mau memaklumi tapi minta untuk dimaklum. Makanya kita ini suka pegelen, suka pegelen, baperan. Karena apa? Karena mau orang lain memaklumi kita, tapi kita tidak mau memaklumi orang lain. Baginda Nabi Muhammad SAW, suatu ketika bapak-bapak, ibu-ibu pernah ada di rumah Siti Aisyah. Beliau pada waktu itu punya tamu, para sahabat. Tiba-tiba Siti Aisyah mendapatkan terater. Terater ini kayak apa bahasa Indonesia yang terater? Teratar, ya. Beliau mendapatkan teratar, kiriman dari rumahnya Siti Ummu Salamah. Nah, siapakah Siti Ummu Salamah? Istrinya Kanjeng Nabi, madunya Siti Aisyah. Tahu madu, Bu? Manis atau pahit? Pahit, pahit, Pak, katanya Pak. Nah, karena mendapat kiriman dari madunya, Siti Aisyah, naluri seorang wanita, cemburu, ngambek. Apalagi kalau bahasa cewek zaman sekarang, bad mood. Nah, cemburu, ngambek, bad mood. Nah, karena itu taratarnya itu Pak, piringnya dibawa ke depan Kanjeng Nabi dan para tamunya, kemudian dipecahkan dan meletus balon hijau. Coba bayangkan bapak-bapak di posisi itu. Sampean punya tamu, ya, istrinya suruh ngantel bidang satu oleh. Ya. Tiba-tiba bidangnya dibawa di depan sampean, tehnya, kopinya. Kemudian gelasnya dipecahkan di depan tamu. Kira-kira bapak-bapak tambah sayang apa tambah cinta? Oh, macam-macam kata bapak, bisa-bisa KDRW nanti ini. KDRW, Bu, KDRT. Tapi lihatlah bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW menyikapi sebuah konflik rumah tangga. Itu beliau sapu piring, itu beliau sapu sendiri, beliau bersihkan sendiri. Kemudian beliau berkata kepada para tamunya, kepada para sahabat, gharat ummukum, maafkan istri saya sedang cemburu. Oh, so sweet sekali. Nah, itu Kanjeng Nabi, bapak-bapak, punya satu sifat yang mungkin jarang dimiliki oleh kita, sifat memaklumi. Nah, beliau paham Siti Aisyah ini wanita soleha, wanita cerdas, wanita pintar, tapi beliau bisa memaklumi. Secerdas apapun Siti Aisyah, sesoleha apapun Siti Aisyah ini tetaplah seorang wanita. Kalau ngambek, marah, bad mood, cemburu, maklum, namanya juga wanita. Itu dia, ini sifat memaklumi yang harus kita punya, agar kita ini tidak baperan, tidak pegelen, tidak emosian, punya sifat memaklumi seperti Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi seperti kepada orang-orang yang berbeda pendapat juga seperti itu, Pak. Kita sekarang ini kan gak kekurangan orang pinter nih. Orang pinter banyak, kiai banyak, S1, S2, S3, S5 banyak. Ini. Tapi kita ini jarang, Pak, punya orang yang bijak menghadapi orang yang tidak sependapat.
Engki apa engki? Coba lihat SN Facebook semakin. Oh, orang atau karan bertukaran semua isinya. Tidak mau berkumpul atau bahkan tidak mau menghormati apalagi orang yang tidak sependapat dengan dia. Nah, Kanjeng Nabi suatu ketika pernah ada seorang anak muda datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam pengajian, Kanjeng Nabi sedang pengajian bersama para sahabat. Tiba-tiba ada anak muda, ya, anak muda yang penampilan biasa. Kalau kata anak sekarang penampilannya mungkin penampilan jamet. Nah, berkata kepada Rasulullah, kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, ini bukan nanya hukum, minta izin Bu sama Rasulullah. Minta izin apa ya Rasulullah? Tolong izinkan saya boleh berzina. Macam-macam orang yang gitu. Minta izin kepada Rasulullah agar diperbolehkan berzina. Ya Rasulullah, tolong izinkan saya ini boleh berzina. Para sahabat emosi Pak. Para sahabat, kurang ajar ini. Di depan Kanjeng Nabi, bukannya tanya hukum, bukannya minta doa, malah minta izin untuk berzina. Tapi apa kata Kanjeng Nabi? Ya, jangan dimarahi, ya. Suruh mendekat. Akhirnya mendekat kepada Kanjeng Nabi face to face. Nah, diajak ngobrol berdua oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa kata Kanjeng Nabi? Atarodo dzalika li ummika. Kalau ada orang lain berzina dengan ibu kamu rela atau tidak? Tidak, Kanjeng Nabi. Jelas nggak rela saya. Ditanya lagi oleh Kanjeng Nabi, kalau ada orang berzina dengan adik perempuan kamu rela atau tidak? Tidak, Kanjeng Nabi, nggak rela saya. Kalau bisa carok, jangan lewat jureng. Kalau ada orang berzina dengan putri kamu rela atau tidak? Tidak, Kanjeng Nabi, nggak rela, Kanjeng Nabi. Maka kata Rasulullah, begitu pula orang lain. Kalau kamu tidak ridho, tidak rela orang berzina dengan ibu kamu, dengan istri kamu, dengan adik perempuan kamu, dengan putri kamu, begitu juga orang lain. Ini pendekatan akal oleh Kanjeng Nabi, ya. Bagaimana Kanjeng Nabi itu sabar menghadapi anak muda ini. Kemudian setelah itu beliau letakkan tangan beliau di dada anak muda ini, beliau doakan sampai kata anak muda ini setelah itu, tidak ada sesuatu yang lebih aku benci selain berzina. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam memaklumi orang lain. Punya sifat lapang dada, punya sifat kasih sayang yang membuat beliau memaklumi, tidak minta untuk dimaklum. Maka dari itu para hadirin, marilah momen Maulid Nabi Muhammad SAW sekali lagi kita jadikan sebagai momentum, sebagai madrasah, sebagai sekolahan bagi kita untuk lebih mengenal, lebih dekat, lebih dalam siapa itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti apa sosok Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Bagaimana akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Sampai pada akhirnya kita kelak di akhirat, ya, tidak malu Pak. Kita ini kalau dibayangkan sekarang, Pak, ampian semakin bertemu Kanjeng Nabi. Ayo adik-adik, ada pertanyaan. Kan di acara-acara kan banyak itu, di konten-konten apa itu, konten-konten kreator, konten kreator. Apa yang akan kamu katakan, apa yang akan kamu lakukan jika bertemu Kanjeng Nabi? Kira-kira apa?
yang akan kita lakukan jika kita bertemu Kanjeng Nabi. Oh, ada yang bilang saya akan ketemu cium tangan Kanjeng Nabi, saya akan peluk Kanjeng Nabi, oh, saya akan berkata kepada Kanjeng Nabi, I love you Kanjeng Nabi. Banyak saya kocah. Tapi ada satu ulama, Pak, Masya Allah, Syekh Ali Jum'ah, ketika ditanya, wahai Syekh, panjenengan ini seandai-andaikan ada kesempatan bertemu Kanjeng Nabi, apa yang akan panjenengan lakukan? Apa kata beliau? Saya akan bersembunyi, ngerem. Saya akan bersembunyi. Kok seperti itu? Iya, saya ini todus, malu kepada Kanjeng Nabi. Terlalu banyak dosa, Pak. Terlalu banyak maksiat, terlalu banyak tidak mengikuti pesan-pesan Kanjeng Nabi. Itu jawaban yang penuh perasaan itu, Pak. Saya kalau ketemu Kanjeng Nabi, saya kayaknya nggak akan salaman, malu saya sama Kanjeng Nabi. Terlalu banyak dosa sama Kanjeng Nabi. Nah, maka dari itu para hadirin kita ini, ya, mari agar tidak malu-malu amat kalau ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Acara Maulid Nabi ini kita jadikan ajang, kita jadikan momentum, ya, bagi kita untuk lebih dekat lagi kepada Kanjeng Nabi, lebih mengenal siapa itu Kanjeng Nabi, lebih banyak membaca sholawat atas Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir para hadirin, agar kita ini ada oleh-olehnya, ada oleh-oleh nah dari acara Maulid ini. Sebenarnya ada satu amalan, yang mana amalan ini juga sunnah Nabi. Sepertinya 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya nyampe ke sini sudah pernah saya sampaikan. Tapi ini sebagai ingat pengingat, sebagai ingat pengingat, Pak Emot. Barangkali ada yang belum mengamalkan atau ada yang mau mengamalkan tapi lupa. Ini ada satu amalan yang juga sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amalan sederhana sekali dari Syekhona Khalil Bangkalan, dibaca, Pak, ampian setiap masuk Roma. Baca setiap masuk rumah. Ini sederhana sekali amalannya. Sebelum masuk rumah baca salam, ya, ini sunnah, ada hadisnya. Nah, ini buat sampean yang dikit-dikit bertanya, mana hadisnya, mana Qurannya, nanti kita sebutkan hadisnya. Nah, sebelum masuk rumah baca salam. Seperti apa salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu askum nggak cukup, harus lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang, kalau nggak ada orang, Pak, ganti salam. Anak lagi sekolah, istri lagi ke pasar, ganti salamnya apa? Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nah, yang kedua, baca surat Al-Ikhlas, kulhu, berapa kali? Jangan banyak-banyak, 1000 kali saja. Nah, siap, Bu? Insyaallah siap. Setengah jam dan luar akan gimana? 1 kali saja. Setiap 1000 kali, setengah jam minimal di luar nanti. Nang luar ya. Kulhu 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Setelah itu masuk, silakan masuk. Anak enggak, biar tidak elopain di setan. Enggak, ingat apa tadi itu? Amalannya salam kulhu masuk. Salam kulhu ingat. Nah, ini amalan dituliskan oleh Syekhona Khalil Bangkalan kepada salah satu istrinya. Beliau katakan, beliau tuliskan, disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mengamalkan amalan ini setiap masuk rumah,
maka rumahnya akan penuh dengan kebaikan dan rezekinya akan lancar sampai alikili mengalir ke rumah para tetangganya. Saking banyaknya, banyak sekali. Emang boleh sebanyak itu? Banyak sekali. Jadi ingat-ingat ini amalan, ada hadisnya. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an baitihi wa an jiranihi. Barang siapa baca surat kulhu setiap masuk rumah, maka surat tersebut akan mengusir kefakiran dari rumahnya dan rumah para tetangganya. Ini sunnah Kanjeng Nabi, sunnah masuk rumah. Insya Allah ya, sebagai oleh-oleh dari peringatan Maulid Nabi di malam ini, di tahun ini, insya Allah siap kita amalkan. Siap bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, siap, kijak lopain. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah dalam tutur kata, dalam sikap. Lebih-lebih kepada alim, ulama, para kiai, para sepuh. Wa hadza minni wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.